चाहती है, बार बार भड़काना चाहती है, भटकाना चाहती है। ये अपनी थां ते खड़े हैं क्योंकि विश्वास है गुरुआं दे विच, सबर दे नाल जबर दे मुकाबले करन दा विश्वास है। उस विश्वास का पल्ला फड़ के ये सारी लीडरशिप तुरी हुई है कि सारे देश नूं ते सारी दुनिया नूं उस विश्वास बारे यकीन प्रैक्टिकली करा दी है, गल्लां नाल नहीं। इस करके मैनू कोई दो रावां नहीं लगदियां भी असीं ये घोल ना दित्तीए। जिवें जिवें इस घोल का दायरा सारे हिंदुस्तान दे विच फैलदा जांदा है तां राजनीतिक बंदियां नूं सब तो वड्डा डर व्यक्ति तो, बंदूक तो, गोली तो नहीं लगदा, वो लोगों के विरुद्ध होने तो लगता है। जिवें लोग विरुद्ध हो रहे हैं उसके खिलाफ दुनिया भर की ओपीनियन, छोटिया छोटिया 18 साल दी कुड़ियां मोदी सरकार को पै रही ने, तो देख लो कि तानाशाह कितना डर सकता है। अंदर अपने डरता है, बाहरों वो बड़िया बड़िया जड़िया दीवारां ने किलेबंदी है जी वो कर रहे हैं। अज का विषय जो मैंने अमृतपाल जी ने कहा कि घोल आप जितते हैं चाहे नहीं जितते, जदों कानून नहीं भी सी आए कि असी साडा जिहड़ा विकास मॉडल है भारत का ते पंजाब का, कि उहदे नाल असी संतुष्ट हाँ? बिल्कुल भी नहीं। साडे अपने पंजाब दे विच सन 2000 तो लैके 2015 तक डॉक्टर सुखपाल सिंह जी अपने PhD पढ़ाते हैं, इकनॉमिक्स के प्रोफैसर ने, वैल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। उन्हों का जो सर्वे है डोर टू डोर उस मुताबिक 16,600 कुछ आत्महत्यावां हुई ने 2015 तक, जिन्हों चो 9,000 जड़ियाँ ने किसानों दी ने, बाकी मजदूरों दी ने, बहुत सारिया लेडीज भी ने। कहने का मतलब है भी अच्छा पहला पंजाब नहीं, असी महाराष्ट्र के भी आत्महत्यावां देखते हैं, आंध्र प्रदेश के भी आत्महत्यावां देखते हैं, तो इसके होर कई सारे हिस्सों आत्महत्यावां का वर्तारा जिहड़ा वो साडे देश के खेती संकट की गहराई को दर्शाउंदा है। सो ये संकट बहुत गहरा है। हुण गल बहुत सोहनी आख के गए साडे डॉक्टर साहब, बहुत वधिया गल्लां उन्होंने कीतियां ने, मैं उन्हां नाल सहमत है इन्हां गल्लां ते कई सारियां कि जिहड़ा साडा पहला बाबे नानक की खेती वाला सीगा उदों असीं आत्महत्यावां नहीं सी करदे, भुखे सौ जांदे सी, माड़ा मोटा रोटी घट हुंदी सी, कणक घट हो गई, मतलब सार लैंदे सी, आत्महत्या वाले पासे नहीं सी गए। हुण जिहड़ा 70 तो बाद जिहड़ी साडी ग्रीन रेवोल्यूशन है उहने जिथे एक खुशहाली लियांदी, एक एपरेंट खुशहाली भी लियांदी, दिसण नूं खुशहाली लगदी है, सचमुच खुशहाली है नहीं क्योंकि सोर्स भी बढ़ गए। एग्रीकल्चर जी है वो एग्रीकल्चर का पुराना तरीका रहने की बजाय वो भी कैपिटलिस्ट रिलेशन आ गए भी पहला असीं इन्वेस्ट करते हैं हरेक चीज़, पहला असीं जदों पुरानी खेती सी उहदे च इन्वेस्टमेंट नहीं सी, लेबर इन्वेस्टमेंट सी, बी घर का सी, पशु बल्द घर के हुंदे सीगे, ते आपां जिन्ने जिहदे ज़्यादा मुंडे उन्नी खेती ज़्यादा वधिया, साडी ये वैल्यू सी एक किस्म की सोशल वैल्यू सी, इकनॉमिक वैल्यू भी सी, साडी लोड़ भी सी, ते उहदे विच्चों असीं मतलब सारी जांदे सी। पर जदों तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया बहुत सारिया इनपुट्स आउणियां शुरू हो गई, खादां, कीड़े मार दवाइयां, मशीनरी, ते उहदी जिहड़ी हारवैस्टिंग है वो मंडीकरण है, बहुत सारी वड्डी पद्धर के उत्ते पहला असीं इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो रिटर्न जी आती है वो है कि वो जिहड़ियां कुदरती आफतां ने, गड़े पै गए, मींह पै गया मौके पर, लास्ट जदों कणक तैयार हो रही है हनेरी चल गई, पानी लाया होया हवा चल गई, डिग गई, वो झाड़ घट गया, वड्डी नहीं जा रही, भगैरा झोना उलझी जाता है कई बार, मतलब वो जिहड़ियां चीज़ां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ फैक्टर ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ, ਰਿਸਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਸਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਕਪਾਹ, ਮਿਰਚ, ਇਹ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੱਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਏ।
ਸਾਡੀ ਮਿਰਚ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਮਿਰਚ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਗੋਡੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਫਸਲ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਈ। ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਨਾਲ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਮੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ 67 ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਗਾਉਣੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਕੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਘੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ।
एक बड़ा किसी एक एनी कोई पिंड एक पिंड उस पिंड का अपना माइक्रोस्कोपिक मॉडल छोटा मॉडल उस पिंड का भी ये पिंड की इन्नी आबादी है इन्ने लोग जमीन वाले इन्ने नहीं जमीन वाले इन्ने जमीन वाले तो है पर ठेके दे देंगे रहने पिंड च ही है उन्होंने टोटल रिक्वायरमेंट है जी पिंड की कणक की इन्नी है झोने की इन्नी है फलानी चीज़ की इन्नी है तेलों की आ है दालों की आ है बाकी चीज़ की आ है गन्ने की आ है एक सैल्फ सफिशेंट मॉडल एक पिंड का डेवलप कराया जा सकता है ताकि असी बाजार के उत्ते घट तो घट डिपेंडेंस साडी होवे मैं नहीं कहता भी नहीं होनी बिल्कुल नहीं होनी ऐ नहीं है कि जमी नहीं होनी कारपोरेट मॉडल का जिहड़ा विकास का कारपोरेट मॉडल है उस मॉडल का आल्टरनेटिव उसका बदल जिहड़ा है जिन्ना चिर असी नहीं देवांगे उन्ना चिर असी गल्लां करी जावांगे प्रैक्टिकली ग्राउंड ते जे काम ना करांगे तो असी कारपोरेट को गालां कट सकते हैं गुस्सा अपना जाहिर कर सकते हैं पर असी अपना कुछ नहीं सवारांगे असी सवारांगे उदों जदों उस कारपोरेट की जड़ साडे पिंड च साडे महल्ले च साडे गुआंढ च वढ के फिर हो सकता है कि पिंड की जमीन की 10 भाग है जाती भी उत्ते यह सारिया चीज़ां हो सकन एक ब्लाक का जो जिले का मॉडल एक कोआपरेटिव मॉडल के उत्ते डॉक्टर ज्ञान सिंह जी बहुत जोर देते हैं वो जो जिले का मॉडल है आ जिला ये इन्नी जमीन इस किस्म की है यदा क्लाइमेट यह है इतने पानी का लैवल आ है इत्थे जी जमीन का देसली कंटेंट इन्ना क है दूजा कीकड़ी मिट्टी वाला इन्ना क है किहड़ी फसल इत्थे ज़्यादा अच्छी हो सकती है उहदी रिक्वायरमेंट बता जिले की सैल्फ सफिशेंसी उहदियां लोड़ां क्योंकि असल असी साडे दिमागां 'च एक गलत कॉन्सैप्ट बैठ गया भी किसान कल्ला प्रोड्यूसर है किसान प्रोड्यूसर है कुछ चीज़ों का बाकी चीज़ों का कंज्यूमर है मैं मान लो कणक पैदा कर ली झोना पैदा कर लिया दाल तो मैं खरीदता तेल मैं बाजार तो लैके आना बाकी बहुत सारिया चीज़ां लोड़ींदियां मैं बाजार तो लैके आना मैं तो बाजार पर डिपेंडेंट हाँ 24 घंटे प्रोड्यूसर होने के बावजूद खेती वाली चीज़ों पर भी डिपेंडेंट हाँ सो एक तो आ जी मार्केट से डिपेंडेंस है साडी क्योंकि कारपोरेट मॉडल का जिहड़ा सब तो बड़ा काम है वो हैगा मार्केट फोर्सेज मार्केट फोर्सेज सानू मैनोवर करदियां ने कि साथों ही 2 रुपये चीज़ लैके सानू 15 रुपये देंगे मेरे पिंड तो सब्जी जाऊगी 2 रुपये बिकू तो मेरे पिंड के विच रेहड़ी वाला आके उन्होंने 15 रुपये बेचू मैं उत्थे असीं पिंडां वाले क्यों नहीं करते काम पिंड के विच ही सब्जियां का दूजियां चीज़ों का थोड़ा रोटेशन वाइज वो चीज़ां करके ताकि उत्थे नाले तो उन्होंने प्राइस मिले प्रोड्यूसर को नाले कंज्यूमर को कुछ राहत मिले तो कुछ इस किस्म का असीं पिंडां के लैवल के उत्ते बना के कुछ शहरों के महल्लियां च साडे ये चीज़ां बना सकते लिआंदियां हुण भी है डॉक्टर मनोहर सिंह गिल जदों पंजाब दे विच सीगे IAS रेवन्यू सैकटरी सी शायद उन्होंने अपनियां मंडियां का कंसैप्ट दिता सी वो शुरू च रहा हुण जिहड़ियां अपनियां मंडियां लगदियां भी ने शहर दे विच किसान आउंदा ट्राली ते वो मार्केट कमेटी वाले नाल मिल के एक आरटीए भी आरटीए सिस्टम भी बढ़िया गया इस देता हालांकि इतना सीधा ही बंदा होगा पैसे दिता है लै जाना चीज़ आरटीए का तो उत्थे रोल है ना जिथे बाहर तो वो कट्ठे नहीं है एक थां नहीं है बैठे इतने कट्ठे है इतने आरटीए सिस्टम की लोड़ नहीं पर हैगा किते मार्केट कमेटियां का भी सिस्टम सो मेरा भाव है कि उस होर इंप्रूव करके असी ये चीज़ां बना सकते हैं तो काफ़ी वड्डी पद्धर पर लै सकते हैं भी साडा जिहड़ा प्रोड्यूसर है उन्होंने भी चीज़ां मिल तो साडा जिहड़ा कंज्यूमर है उन्होंने भी ठीक रेट पर चीज़ां मिल फिर पंजाब मान लो जिन्नी साडी लोकल कंजम्पशन है सारिया चीज़ां उहदे चों सरप्लस प्रोडक्शन है साडे कोल काफ़ी सारी इत्थे जिहड़ा रोल है जिहड़ियां गल्लां पहलां गरियाल साहब कह के गए बहुत खूबसूरत ढंग नाल कह गए सोहने बहुत वधिया सच्चे तरीके नाल कह के गए है डॉक्टर साहब भी कह के गए है भी जिहड़ा साडा फेडरलिज्म का सवाल है मान लो आ गल्लां ना हो फेडरलिज्म होवे
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਛ ਤੜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਰੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਚੇਨਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਈਰਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ MLA ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ, MLA ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਟਾ, ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫੈਟਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਚਲੋ ਮਿੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਗੰਨੇ ਦੇ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ MSP ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡ ਬਾਰੇ, ਖੰਡ ਮਿਲ